Hello warriors, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Welcome to the first session of Costing Mastery. I hope you are all doing amazing. Okay, CA Inter ന്റെ costing subjectനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളും റിലേറ്റബിളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും സ്കോറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചത്. Okay, so I am CA Tabish Hassan. Okay, chartered accountant ആണ്. CA ഫൈനലിൽ എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീക്കറും കൂടിയാണ്. Okay, INDIA ICAI international forums represent ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And costing le CA Inter le എനിക്ക് 89 marks CA final le 77 marks കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, so we've all joined today for this introduction class of costing. Yes, so costing എന്ത് പറയുന്നത് മുമ്പായിട്ട് costing എന്തിനാണ് important? Why is costing important? അത് നമ്മൾ first discuss ചെയ്യാം. So first, if we know why something is important, then what and how do we do it? It all becomes secondary. Okay, so first let's discuss why costing is important. Okay, so let's take any business. Say for example, നമ്മളൊരു business എടുക്കാം. We are into manufacturing and selling of electronic goods. ഏതെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? Yes, what is the objective of business? Yes, students. എന്തായിരിക്കും ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? What is business ultimate objective? ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആവട്ടെ, ultimate objective എന്താണ്? To earn profit. Yes, profit earn ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലേ. പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗൂഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യണം അല്ലെ. We should either sell goods or provide services. Okay, നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ വരുമോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടീച്ചറാണ്, എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ടീച്ചിങ് ചെയ്യും. ഞാൻ എങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമോ? ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അട്രാക്ട് ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിനെ നമ്മളെടുത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ എനി ബിസിനസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, okay, from Amazon, okay, to Microsoft, any business ചെയ്തത് is these three steps. What are the three steps? First, it attracted the market, then it sold goods or services, and then it earned profit. Take any business. Elon Musk, Tesla, എന്താ ചെയ്തത്? First market attract ചെയ്തു, പിന്നെ കാർ സെയിൽ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് earn ചെയ്തു. Okay, similarly Amazon, Jeff Bezos, first എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്തു. എന്താണ്? നിങ്ങളെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ എല്ലാ ഡെലിവറി കിട്ടുക. പിന്നെ he started selling goods to Amazon, he earned profit. Similarly, you can take any business in the world. Their main objectives would be threefold. First is to attract market, sell goods or services, and to earn profit. Ipo, market can be of two types. One is supplier driven market, other is customer driven market. Supplier driven market പറഞ്ഞ എന്താണ്? We have the authority to set selling price. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പോലെ selling price നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. In a supplier driven market, we have the authority to set the selling price. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ആണ്. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണ്, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് 5000 റുപ്പീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വേണം. അപ്പോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് 5000 റുപ്പീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുക? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ആസ്കിംഗ് ഹിയർ? ഓക്കെ, what should be the selling price? Okay, in a supplier driven market നമ്മൾക്ക് selling price set ചെയ്യാം, because നമ്മൾ a price set ചെയ്താലും കസ്റ്റമർ വരും. Say for example, we are a manufacturer of laptop. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, നമ്മൾക്ക് we want to earn a profit of 5000. So what should be the selling price so that we can earn a profit of 5000? So we will have something, നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്ത സംതിങ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ 5000 പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും. Another type of market is customer driven market. This is dependent on customer's pulse. Okay, കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാ പറയാ അതനുസരിച്ച് സപ്ലയർ റിയാക്ട് ചെയ്യണം. സപ്ലയർക്ക് അവന്റേതായ ഓട്ടോണമി ഇവിടെ ഇല്ല. Okay, here the supplier cannot set his selling price. സപ്ലയർ ഞാൻ 50,000 സെൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 30,000 മാത്രം തരണം, വേണമെങ്കിൽ തന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോ. Yes, here supplier does not have the right to set the selling price. Okay, so supplier laptop manufacture ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, he is
കസ്റ്റമർ പറയുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 30,000 rupees. സോ ഈ 30,000 rupees അവൻ സെൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സപ്ലയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിന് 30,000 rupees സെയിൽ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? യെസ്, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഷുഡ് ബി മൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 5,000. ഇവിടെ സപ്ലയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇഫ് ഐ സെൽ മൈ ലാപ്ടോപ്പ് അറ്റ് 30,000, വാട്ട് വിൽ ബി മൈ പ്രോഫിറ്റ്? യെസ്, സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക? നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 30,000 എന്തോ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സംതിങ്? യെസ്, ഇതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മിസ്സിംഗ് എലിമെന്റ് ഹിയർ? യെസ് സ്റ്റുഡൻസ്, the missing element here is cost. അല്ലെ, സപ്ലയർ ഡ്രിവൻ മാർക്കറ്റില് നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഈസ് 30,000 കോസ്റ്റിന് 5,000 പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ then we have to sell the goods at 35,000. അതെ, കസ്റ്റമർ ഡ്രിവൻ മാർക്കറ്റില് നമ്മൾ 30,000 സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ assume the cost is 25,000. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടുക? 5,000. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആർ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫോർ ദിസ് സബ്ജക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൺലി ഓൺ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് എന്താണ്, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക, കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, എവറിത്തിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്ട്. യെസ്, നൗ ലെറ്റ് us look at the golden formula for business. ബിസിനസ് ആയെങ്കിലും, may it be online business, offline business, പുതിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും പഴയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും, ഗൂഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും, കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും, ഫോർ എനി ബിസിനസ് our golden formula എന്താണ്? സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലെ, ബിസിനസ്സും നടക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ, that is what is the sale, what is the cost, difference will be our profit. ഇതാണ് what we are going to calculate in this subject. Cost എത്രയാണ് for any business decision. നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യണോ ഇല്ലയോ, അതിന് നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് അറിയണം. നമ്മൾ പുതിയ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഇല്ലയോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അറിയണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എനി ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ എവറി ബിസിനസ് വാണ്ട്സ് ടു നോ ദ കോസ്റ്റ്. എന്തിനൊക്കെയാണ്? ടു ഡിസൈഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തിനു ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻ എ സപ്ലയർ ഡ്രിവൻ മാർക്കറ്റ്. ടു ഡിറ്റർമൈൻ പ്രോഫിറ്റ്, ഇത്ര നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും what they want is correct calculation of cost. Yes, ഇവിടെ വരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന്? Any doubts till now? Okay, so എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? Every business, what is it going to do first? First, it is going to make an estimation of cost. Say for example, ജിയോ ഉണ്ട്. ജിയോ 2 മാസത്തേക്ക് 399 rupeesലെ 2 GB ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ 399 rupees എന്നുള്ള പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണോ? ചുമ്മാ സെറ്റ് ചെയ്തതാണോ? 399 അവരെ ലക്കി നമ്പർ ആണോ? ഇല്ല. അവരെന്താക്കും? ഫസ്റ്റ് ദേ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ്. എല്ലാ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ദെൻ അവർക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യേണ്ടി. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദേ സെറ്റ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സിമിലർലി മാഗി 10 rupees മാഗി, 5 rupees പാർലേജ്, ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കോസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു 1895, ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. MIയുടെ ഫോൺ 10,000 15,000 കിട്ടും, ഡെല്ലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് 50,000 60,000 കിട്ടും, ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണോ? ഓ, സോ എനി ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ will not happen without making a cautious attempt to calculate cost. എന്ത് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് is the calculation of cost. Yes, so first ബിസിനസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് അവർ കോസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. കോസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്താക്കും? അതനുസരിച്ച് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യും. റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്? Perfect. Now
What happens if the cost goes wrong? Cost തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്താകും? Suppose we have overestimated the cost. Say നമ്മൾ banana chips manufacturer ആണ്. Okay അല്ലേ? So നമ്മളെ actual cost is say 80 rupees. Okay, and actual market എല്ലാ sellers sale ചെയ്യുന്ന the banana chips at 100 rupees. നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്താ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷന്റെ പ്രകാരം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് is 130 rupees. സോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 30-35 rupees എങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണ്ടേ. So we set our selling price at 175 rupees. Yes, okay, best banana chips ആണ്. Okay, വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ banana chips 100 rupees അവൈലബിൾ ആകും. എന്റെ ബെസ്റ്റ് banana chips ആണ്. Will anyone buy it at 175 rupees? Yes, നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവോ 175 rupees കൊടുത്ത്? Answer is no. Yes, so if we overestimate the cost, എന്താകും? We might lose the customer. ഇതുവരെ കീർത്തി was buying banana chips from me, but today കീർത്തിക്ക് മനസ്സിലായി that competitor is providing banana chips at 100 rupees, whereas I am providing it at 175 rupees. കീർത്തി പറയും വേണ്ട, ഈ banana chips വേണ്ട, നമ്മൾ അതന്നെ കഴിച്ചോട്ടെ. We are saving 75 rupees. So we might lose customer. Okay, that's the first implication. If we overestimate the cost, എന്താകും? We might lose our customer. Yes, inner implication ഉണ്ടാകും. Say for example, നമ്മുടെ cost 131. Okay, we are benchmarking against the industry. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണ്. എന്താണ്? Everybody is selling banana chips for 100 rupees. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് തന്നെ 130 rupees അല്ലേ? So can we proceed to sell it at 100 rupees? അല്ലേ? If you have to stay in the market, നമ്മൾക്ക് banana chips 100 rupees തന്നെ സെൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് തന്നെ 130 rupees ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? വേണ്ട, ബനാന ചിപ്സിന്റെ ബിസിനസ് വേണ്ട, ബിക്കോസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് തന്നെ 130 rupees ആണ്, നമ്മുടെ റവന്യൂ 100 rupees മാത്രമാണ്. സോ വി മൈറ്റ് റിജക്ട് an offer. നമ്മൾ ഓഫറിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ ആക്ച്വൽ എന്തായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ഫീസിബിൾ ഓഫർ അല്ലെ? നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വാസ് 80 rupees, നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് 100 rupees. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഹാവിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 20 rupees. So it is actually a feasible offer, but we might reject this because നമ്മൾ cost നെ overestimate ചെയ്തു. So if we overestimate cost, one possibility is that we might lose our customer. Another possibility is that we might reject an offer. Yes, so രണ്ട് implications ഉണ്ടാകും. Next, if we underestimate cost നെ നമ്മൾ underestimate ചെയ്താൽ എന്താകും? Okay, say for example, നമ്മുടെ വൈശാഖ്, okay, he manufactured vaccine dose. Okay, ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിന് ഒരു വാക്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈശാഖ് എങ്ങനെയോ ചെയ്തു കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. യെസ്, വൈശാഖ് ഓവർനൈറ്റ് സെൻസേഷൻ ആയി അല്ലെ? സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൻസേഷൻ ആയി, എല്ലാവർക്കും CM-നേക്കാൾ ഫേമസ് ആയി. ഓക്കെ, ഓവർനൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും വൈശാഖിന്റെ വാക്സിൻ വേണം. ഓക്കെ, വൈശാഖ് വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ലോ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് വാക്സിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വൈശാഖ് വിചാരിച്ച് എന്റെ കോസ്റ്റ്, അവൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു 100 rupees. So he decides, I will sell this vaccine at 135 rupees. Okay, so per vaccine എനിക്ക് 35 rupees പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ കോസ്റ്റ് അവൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. The actual cost came to 175 rupees. Yes, in this case, Vaishak എന്താ ചെയ്തത്? He has underestimated the cost. Actual cost 175 ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വൈശാഖ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് വാസ് only 100. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും implications? First thing is he will undercharge the customers. അല്ലെ? He is charging right now 135 only, പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് he should have charged more. Okay, so first point is he is undercharging the customers. Second thing is he will undoubtedly incur loss and go bankrupt. എത്ര സമയം വരെ നമ്മൾ 175 rupees കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് we can sell it at 135 rupees അല്ലെ? So one or the other day we will incur loss. Yes, so cost നമ്മൾ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ
നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ലൂസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് കസ്റ്റമർ ഗോ ടു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓർ വി മൈറ്റ് റിജക്ട് എ ഫീസിബിൾ ഓഫർ. കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് വി അണ്ടർ ചാർജ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് വി മൈറ്റ് ഇൻകർ ലോസസ്. സോ കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ പുറത്താകും, കസ്റ്റമർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. സോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്? ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് വൈ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും, either supplier driven or customer driven. Supplier driven മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക? What should be the selling price so that we can earn a profit of 5,000? Customer driven മാർക്കറ്റ് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുക? If we are selling a product at 30,000, what is our profit? So in both these markets, okay, to get the answer, what is the missing element? അത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആണ്. Then we discussed the golden formula for every business. എന്തായിരുന്നു? Sales minus cost is equal to profit. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്? കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് തെറ്റിപ്പോയാ എന്താകും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് കോസ്റ്റ് ഗോസ് റോങ്? നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെ ലൂസ് ആക്കും, നമ്മൾ അതർവൈസ് ഫീസിബിൾ ഓഫറിനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ആക്കും. കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ഗോ ഓൺ അണ്ടർ ചാർജിങ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഫൈനലി ഇൻകർ ലോസ് ആൻഡ് ഗോ ബാങ്ക്രപ്റ്റ്. യെസ്, ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എനി ഡൗട്ട് സ്റ്റിൽ നൗ? സോ ഇതുവരെ കോസ്റ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കോസ്റ്റ് കൂടിയാലോ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാലോ എന്താകുമെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ്? കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഐ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ MIന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, 10,000 rupees കൊടുത്ത് MIയുടെ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. യെസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? I gave 10,000 rupees, എനിക്ക് ഫോൺ കിട്ടി. ഈ 10,000 rupees എന്താണ് എനിക്ക്? What is this 10,000 rupees? ഇത് എന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ്. യെസ്, സോ ഞാൻ 10,000 rupees കൊടുത്ത് ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. യെസ്, സോ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേം കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഈസ് 1,895. സോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് 1,895 rupees തരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ? കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോസ്റ്റ്? 1,895. എന്താണ്? എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്താണ്? ടീച്ചിങ് സർവീസ് കിട്ടും. സോ ഇൻ സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് സം ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. യെസ്, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 10,000 amount paid. എന്താണ്? ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് കിട്ടിയത്? ഫോൺ. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ amount paid 1,895. എന്താണ് കിട്ടിയത്? ടീച്ചിങ് സർവീസസ് ഫോർ കോസ്റ്റിംഗ്. യെസ്, സോ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് amount paid to get goods or services. Okay, so let's look at ICA's definition. ICA's definition എന്താണ്? ICA's definition is amount of resources given up in exchange of goods or services. Okay, so resources given up. First example, what is the resource given up? 10,000 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. resources given up 10,000 in exchange of goods or services. ഫോൺ കിട്ടി. Second example, resources given up 1,895 in exchange of goods or services. Costing classes. Okay, so what is cost? It is the amount of resources given up in exchange of goods or services. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? Why should we tell amount of resources given up? അല്ലേ, വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണോ ഇത് സംഭവം? യെസ്, why are we telling the term amount of resources given up? If we just tell amount paid to get goods or services, is it not enough? Yes, amount of resources given up. Resources given up includes monetary as well as non-monetary. Amount paid പറഞ്ഞ just കാശ് paid മാത്രമാണ്. പക്ഷെ റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോണിറ്ററി പ്ലസ് നോൺ മോണിറ്ററി. സപ്പോസ് ഞാൻ MIയുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, സോ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗിവ് യുവർ ഓൾഡ് ഫോൺ, പേ 5,000 rupees, ഗെറ്റ് എ ന്യൂ ഫോൺ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ MIയുടെ പുതിയ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു? യെസ്,
I have given my എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? I have given 5,000 rupees cash. In addition to that, I have also given my old phone. അല്ലെ, amount paid പറഞ്ഞ എന്താക്കും? 5,000 മാത്രമാകും. പക്ഷെ now resources given up. എന്തൊക്കെ resources എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ give up ചെയ്ത്? I have given up 5,000 rupees. I have also given up an old MI phone. So the amount of resources given up in exchange of goods or services is called as cost. Yes, students, ഇവിടെ വരെ clear ആണോ? So what is cost? It is the amount of resources given up in exchange of goods or services. Clear till now? ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഡൗട്ട് വരും, ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ സാറേ, നമ്മൾ 10,000 കൊടുത്ത് ഫോൺ കിട്ടി, നമ്മളെ കോസ്റ്റ് 10,000 ആണ്, നമ്മൾ 1,895 കൊടുത്തു, ക്ലാസ് കിട്ടി, നമ്മളെ കോസ്റ്റ് 1,895 ആണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സബ്ജക്ട് വേണം. CA ഇന്ററിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ്, CA ഫൈനൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ്. ഇത്ര ഭയങ്കര ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ, ഇതിന് നമ്മൾക്കൊരു സബ്ജക്ട് വേണം? യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? Isn't it that simple? Why do we need an entire subject for that? കാശ് കൊടുത്തു, പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി, that is our cost അല്ലേ. So here we will discuss costing for personal expenses versus costing for business. Okay, so ഞാൻ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I will pay 10,000 rupees, എനിക്ക് ഫോൺ കിട്ടി. So 10,000 rupees എന്റെ കോസ്റ്റ് ആയി, ഫോൺ കിട്ടി, എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. എന്റെ കോസ്റ്റ് 10,000 ആണ്. ഓക്കെ, പേഴ്സണൽ ലെവലിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യും, സിമ്പിൾ, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, സോ ലാപ്ടോപ്പിനെ നമ്മൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് 25,000. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സപ്ലയറിന് ടു പർച്ചേസ് ലാപ്ടോപ്പ് വി ആർ പേയിങ് 25,000 rupees. സോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ടു സെൽ വൺ ലാപ്ടോപ്പ്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് 25,000 ആണോ? യെസ്. Whether the cost of laptop is 25,000 to sell it? ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് വേറെ വേറെ എക്സ്പെൻസ്. സേ നമ്മളൊരു റെന്റഡ് പ്രിമൈസിൽ നമ്മളെ ബിസിനസ് നടത്താം. ആ റെന്റഡ് പ്രിമൈസിലേക്ക് നമ്മൾ വി ആർ പേയിങ് 1 lakh per month. അഗെയിൻ നമ്മളെ ബിൽഡിംഗിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോം ഡെലിവറിക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ട്സിന് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50,000 per month കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് 50,000 per month. ഓക്കെ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ വരൂലല്ലോ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യണം. അഗെയിൻ റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ്, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസിന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്, സേ ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി, ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്നു, ഓക്കെ, അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യണോ, വാറന്റി പീരീഡിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യണ്ടേ? സോ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ? ജസ്റ്റ് 25,000 ആകുമോ? യെസ്. എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? യെസ്, ഇത്രയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 25,000 ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് 25,000, ഇന്നൊരു ലാപ്ടോപ്പിന് 25,000, ഇന്നൊരു ലാപ്ടോപ്പിന് 25,000. പക്ഷെ റെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? റെന്റ് ഈസ് 1 lakh per month. ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താലും 1 lakh, 10 ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താലും 1 lakh, 100 സെയിൽ ചെയ്താലും 1 lakh, 1 lakh ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താലും 1 lakh. ലാപ്ടോപ്പ് സെയിലേ ചെയ്തിട്ടില്ല, കോവിഡ് ആയിരുന്നു, സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു പേ 1 lakh. ഇപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഈസ് നമ്മൾ പറയും, ഓക്കെ, ഫുള്ള് കോസ്റ്റ് എടുത്തു, വി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാപ്ടോപ്പ് സോൾഡ്, വി ഗെറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് പെർ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെ. സോ ഫുള്ള് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോസ്റ്റ് എടുത്തു. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, സേ our total cost comes to എത്രയാണ്? 12 lakh. So we divide it by the number of laptops, say 10,000 laptops. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടും. സോ 25,000 പ്ലസ് ഇത് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. അതൊരു ബേസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷേ എസ്യൂം ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രം സെയിൽ ചെയ്യുന്നല്ല, നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, ഫ്രിഡ്ജ് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, TV സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, മൊബൈൽ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, ഇയർഫോൺ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ സൈസ്, ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ സൈസ്, വലിയ എമൗണ്ട് വരെ നമ്മൾ എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ഓരോ ഐറ്റമിന്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഓരോ ഐറ്റമിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഓരോ ഐറ്റം എത്ര സമയം നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഓരോ ഐറ്റമിന് എത്ര ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ആൾക്കാർ വേണം അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? യെസ്, ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ഇപ്പൊ കിട്ടൂല. യെസ്, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. യെസ്, we are here to discuss, analyze and get answer for all these questions. Right now I'm just telling what is in store for you guys. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. യെസ്, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തത്, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് വി വിൽ ഫൈനലി കം ടു നോ. യെസ്, സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. യെസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ഗോ പേ 10,000 ഗെറ്റ് ഫോൺ അല്ലെ. ഭയങ്കര ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകും. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സർട്ടൻ പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്, ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? യെസ്, എനി ഡൗട്ട്സ് ടിൽ നൗ? ഓക്കെ, ഇപ്പോ കോസ്റ്റിന്റെ ഉണ്ടല്ലേ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, വൺ മോർ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇതിന്റെ വേർഡിങ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് വിച്ച് വേരീസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. കോസ്റ്റ് വിച്ച് വേരീസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഓക്കെ, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കോസ്റ്റ് 25,000 ആണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് 25,000 ആണ്. 10 സെയിൽ ചെയ്താൽ 25,000 into 10 ആണ്. 100 ചെയ്താൽ 25,000 into 100 ആണ്. സെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, കോസ്റ്റ് is 0 അല്ലെ. ദിസ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെന്റ് ഉണ്ട്. റെന്റ് ഈസ് സേ 1 lakh rupees. ഞാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താലും എന്റെ റെന്റ് ഈസ് 1 lakh. 10 യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താലും റെന്റ് ഈസ് 1 lakh. 1000 യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താലും മൈ റെന്റ് ഈസ് 1 lakh. 1 lakh യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താലും മൈ റെന്റ് ഈസ് 1 lakh. സെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, still my rent is 1 lakh. Yes, so idinte cost will be same. Okay, irrespective of level of output. Okay, variable cost endana, nammale output koodiya pole aa cost koodu, output koranyal cost korayum, output 0 aanengil aa cost undavilla. Fixed cost endana, irrespective of nammale output 0 aanengilum 100 aanengilum 1 lakh aanengilum aa cost same undavum, oru difference undavilla. Yes, ippo ee വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിൽ കിട്ടും, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിൽ എങ്ങനെയാ കിട്ടാം. യെസ്, ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ സേ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സേ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കോസ്റ്റ് 25,000 rupees ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് സേ ഓക്കെ 10,000 rupees വന്നു. സോ 35,000 rupees ആയി. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഈ റെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യൂ പീരിയഡിന്റെ എൻഡിലല്ലേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഓക്കെ, സേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സേ ഐശ്വര്യ വന്നു. ഓക്കെ, ഐശ്വര്യ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന്, ഐ ആം ദ ഷോപ്പ് ഓണർ, വി മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെൽ ലാപ്ടോപ്സ്. ഐശ്വര്യ വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും, എനിക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. ഞാൻ പറയും, ഉണ്ടല്ലേ, എങ്ങനത്തെ ഏ മോഡലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്സ് റീസണബിൾ പ്രൈസിലാണ്. സോ അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ചോദിക്കും, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് സാറ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, അത് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, നീ ഒരു കൊല്ലം ശേഷം വന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രൈസ് എത്രയെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഐശ്വര്യ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ഭ്രാന്താണ് അല്ലെ. ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ പ്രൈസ് വേണ്ടേ നമ്മൾക്ക്? ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യോ? ഒരു കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? യെസ് അല്ലെ. ഈ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പെർ യൂണിറ്റ്? എത്രയാണ്? 1 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു, അതോട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ ദിസ് വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ.
But ഈ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വേണം. Because based on this cost, we set our selling price. And നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റമർ ഇന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും അല്ലേ. സോ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെ. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഈ റെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇനിയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ബിക്കോസ് കസ്റ്റമർ വരും, കസ്റ്റമർ ചോദിക്കും. കോസ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ അഗെയിൻ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താകും, നമ്മൾ ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യും. കോസ്റ്റ് കൂടിയാൽ എന്താകും, കസ്റ്റമർ വിട്ടുപോകും. സോ അഗെയിൻ റൈറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് ഈസ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല അല്ലെ. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഫോളോ ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്, ഈ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഓക്കെ. പിന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൂടിയാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, കുറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, എല്ലാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഓക്കെ വി അറൈവ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോസ്റ്റിംഗ്. യെസ്, ഇവിടെ വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ്? കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് the systematic process of ascertaining cost. Yes, it is the technique of ascertaining the cost of production of any goods or services. Yes, manasilayo students inna? Yes, any doubts till now? Yes, now let's come to a very important observation alle. കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിലുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? Okay, most of them would not be knowing what it is. Okay, കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Amount of resources given up in exchange of goods or services. കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a systematic process of ascertaining cost. കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പാർട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. Assume we are manufacturers of laptop. ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും, സെയിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും at 25,000 rupees. ഇതെന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലെ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ്. എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ 25,000 ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. എനിക്ക് പാർട്സ് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് കോസ്റ്റ്. റെന്റ് 1 lakh per month എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലെ. റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ 1 lakh ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ്. എന്ത് കിട്ടി? ഐ ഗോട്ട് ദ സ്പേസ് ടു മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെൽ ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, എംപ്ലോയീസ് 50,000 കൊടുത്തു. എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലെ കോസ്റ്റ് ആണ്. എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ 50,000 ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. എംപ്ലോയിയുടെ ടൈമും എഫർട്ടും സ്കില്ലും കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അസംബ്ലി വർക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു. എന്താണ്? സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്താണ്? എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ കാശ് കൊടുത്തു 35,000 ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. കോസ്റ്റ് ആണ്. യെസ്, കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലെ റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. യെസ്, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഇപ്പോ കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് അസർട്ടനിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഇതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ലാപ്ടോപ്പിനെ സെയിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്ത്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഇൻകർഡ് to produce and sell one laptop? Yes, ഇത് എന്റെ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. യെസ്, കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ്, ഓരോ ഐറ്റമിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ബേസിസിൽ എത്രയാണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we follow a systematic process. That process is called as costing. Yes, so നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. Okay, so individual basis ൽ എന്താണ്? amount of resources given up in exchange of goods or service. ഇത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇതിന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ്? 25,000 നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യും. പിന്നെ ലേബറിന് കോസ്റ്റ് എത്ര? നമ്മൾ ഒരു 5,000 ലേബർ കോസ്റ്റ്. പിന്നെ വേറെ എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 7,000. അപ്പോ എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കോസ്റ്റ് ഈസ് 37,000 rupees. ഇത് അസർട്ടൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Yes, cost is on individual basis. Resources given up in exchange of goods or services. Costing പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ഹോൾസം അപ്രോച്ച് ആണ്. നമ്മളെ ഗൂഡ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ സെല് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതിലിപ്പോ ഈ എക്സ്പെൻസ് 7,000 എന്തൊക്കെയുണ്ട്? റെന്റ് ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We follow a systematic process. We follow a systematic approach through which we distribute the cost to this cost object. അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ വി ഫോളോ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ വി ഫോളോ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഫോളോ ചെയ്ത് വി ഫൈനലി ഗെറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഗൂഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോസ്റ്റിംഗ്. യെസ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇതുവരെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? സോ കോസ്റ്റും കോസ്റ്റിംഗിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലെ റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹോൾസം അപ്രോച്ച്. നമ്മളെ ആ ഗൂഡ്സ് ഓർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകർ ചെയ്യുക, അതിന് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലെ കോസ്റ്റ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. കീബോർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലെ കോസ്റ്റ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. റാം പർച്ചേസ് ചെയ്യും, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലെ കോസ്റ്റ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്ത്. So what is the cost of manufacturing and selling one laptop? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യും. That is what costing is. Clear till now? Yes. So ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനെ let us note it down. Fine. ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കാം. Yes. Start writing. Okay, write down the first concept. Okay, why costing is important. Yes, start writing from here. Market in the rendu bifurcations chedu. Market can be supplier driven market or customer driven market. Yes. Supplier driven market le endana, we can set the selling price. Okay, appo nammal kekkunna question endana? Question to be asked, what should be the selling price so that we can earn a profit of 5,000 rupees? Just an example aayittu parayana. Okay, so endana nammal equation endana? Something plus profit is equal to selling price. Okay, on the right hand side, customer driven market aanu avide idiyo. We cannot set selling price. Selling price namalku set cheyan kayilla. So ivide endana the question we are going to ask? How much profit we have earned if we sold goods at 30,000 rupees? Okay, rendu place lo equations edio. Something plus profit is equal to selling price in a supplier driven market. Selling price minus something is equal to profit. Endana the missing element is cost. Yes, ellarum note down cheyido. Then write down the golden formula for business. Endana? Sales minus cost is equal to profit oblique loss. Loss maganalla sadhyatha undu. If our cost is say 2,000 rupees, selling price is say 1,500, appo loss undagum. So sales minus cost is equal to profit or
നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ലോസ് ആകും. യെസ്. പിന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റോങ്? കോസ്റ്റ് തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്താകും? ഇഫ് വി ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താകും? We might lose customers or we might reject an offer. അല്ലെ, കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ we might either lose customer or we might reject an offer. എല്ലാവരും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? And if we underestimate cost, കോസ്റ്റിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താകും? നമ്മൾ അണ്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അണ്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും, and this finally results in loss. So we undercharge customers and we incur loss. Yes. ഇവിടെ വരെ എല്ലാവരും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ? സോ രണ്ടും ആകാൻ പാടില്ല. സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ്? കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ the amount of resources given up in exchange of goods or services. Cost is equal to amount of resources given up in exchange of goods or services. Okay, resources given up. ഇതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് 1 എന്ന് കൊടുത്തു താഴെ എഴുതിയോ. Resources given up can be monetary or non-monetary. മോണിറ്ററിയും ആകാം, നോൺ മോണിറ്ററിയും ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. യെസ്. Next, write down. Simple idea. Costing calculation is not that simple, because in business many indirect costs are involved. Okay, costing calculating ചെയ്യുന്നത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ബിസിനസ്സിലെ ഭയങ്കര ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. വേണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. എക്സാമ്പിൾ റെന്റ്. ഓക്കെ, റെന്റിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് 1 lakh പെർ മന്ത്. നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താലും 1 lakh യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താലും, സോ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ചാലഞ്ച്. Okay, so now again write cost in the 2 categories. Write down the 2 categories of cost. One is variable cost, other is fixed cost. Variable cost ne idiyo, it is the cost which varies with the level of output. Okay, example material cost ne idiyo. Okay, material purchase ചെയ്യാൻ വേണ്ടി incur ചെയ്യുന്ന cost. Okay, fixed cost. Okay, this cost does not vary with the level of output. It remains fixed for the period. This cost does not vary with the level of output. It remains fixed for the period. Example area, example rent, example depreciation, example administrative expenses. Okay, so the calculate ചെയ്യാനുള്ളതും difficult ആണ്, calculate ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളതും difficult ആണ്. Okay, so നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? So we follow a systematic approach. So now write what is costing. Okay, it is the systematic process of ascertaining cost. I write down, it is the technique of ascertaining the cost of production of any goods or services. Yes. Then write cost versus costing. Costilum costinglum endana difference. Okay.
Cost versus costing in area. Cost പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Individual level resources given up. Write it down. In exchange of goods or services. Costing പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a systematic process of ascertaining cost. ഇവിടെ എന്താണ് example? Okay. We purchased laptop at 25,000 rupees, 25,000. So the cost is equal to 25,000. Okay. We paid rent is equal to say 1 lakh, implies cost is equal to 1 lakh. So individual level endana resources given up endana adinu pagarayit namalku kittuna goods or services endana. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട question? So what is the total cost to manufacture and sell one laptop? എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത്? That is costing. Yes, say for example നമ്മൾക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയലിന് 25,000 ഇൻകർ ചെയ്ത്, ലേബറിന് 5,000 ഇൻകർ ചെയ്ത്, വേറെ അതർ എക്സ്പെൻസിന് 7,000 ഇൻകർ ചെയ്ത്. സോ ടോട്ടൽ 37,000 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ total cost കിട്ടിയത്. And the process through which we arrive at the total cost is called as costing. താഴെ നമ്മൾക്ക് 37,000 എന്ന് കിട്ടാനുള്ള നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. And how do we get this? The process through which we arrive at the total cost is called as costing. So let's continue. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. യെസ്, ഇവിടെ വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റിംഗിലുള്ളത്? യെസ്, സ്ലോലി വി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ CA ഇന്റർ കോസ്റ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ, അതിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണ്, എവറിത്തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അണ്ടർ വൺ മാസ്റ്റർ ചാർട്ട്. We call it the world of costing. Okay, എന്റെ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? എന്റെ പേരൻസ് ഉണ്ട്, എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് 4-5 ആൾക്കാരുണ്ട്. യെസ്, സിമിലർലി CA വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? CA ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്, IPC ഉണ്ട്, ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകും? വാട്ട് ഓൾ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ലോലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. Again, we'll begin with an example. Suppose we are manufacturer of laptop. Okay, നമ്മൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം? What all we want to manufacture laptop? നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. So to manufacture a laptop നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യണം? എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം? എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ വേണം? Yes, start telling, start listing. Yes students, എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? യെസ്, നമ്മൾക്ക് മദർ ബോർഡ് വേണം. ഓക്കെ, റാം വേണ്ടി വരും, കീബോർഡ് വേണം, സ്ക്രീൻ വേണം, മൗസ് വേണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വേണം ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. യെസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ. യെസ്, വാട്ട് ഡു വി കോൾ ഇറ്റ്? ദീസ് ആർ ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ? മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്, റാം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഐറ്റംസ് വേണം. സ്ക്രൂ വേണം ചെറിയ ഫിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം? പിന്നെ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യും ടു മാനുഫാക്ചർ എ ലാപ്ടോപ്പ്? എംപ്ലോയീസ് വേണ്ടി, അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എംപ്ലോയീസ് വേണ്ടി. യെസ്, അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് വേണം, അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് വേണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് വേണം. സോ ഇവരൊക്കെ ഈ എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ലേബർ എന്ന് പറയും. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്?
നമ്മൾക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് വേണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് വേണം, അങ്ങനെ കുറെ കാറ്റഗറിയിലെ എംപ്ലോയീസ് വേണം. ഇതെല്ലാം എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ലേബർ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ വി ഹാവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാതെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും നടക്കില്ലല്ലോ. യെസ്, വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാകണ്ടേ. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരുടെ സ്പേസ് നമ്മൾ റെന്റിൽ എടുക്കണം. ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും. സോ എനി കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഏത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഒരു മൗസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഒരു പെന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഒരു പ്ലെയിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും, എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത്? We bifurcate into 3 categories: material, labor, expense. ഇത് മൂന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. യെസ്, സോ എന്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ടു മാനുഫാക്ചർ എനി ഗുഡ്സ് ഓർ ടു പ്രൊവൈഡ് എനി സർവീസസ്, നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Any cost in the world, any product in the world, any service in the world, 3 type of cost ആണ് ഇൻകർ ചെയ്യാം. ഈ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഈ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഗൂഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യും, സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാണ്? വി കോൾ ഇറ്റ് ദ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. സോ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് മെറ്റീരിയൽ, ദെൻ വി ഹാവ് ലേബർ, ദെൻ വി ഹാവ് എക്സ്പെൻസ്. മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റംസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. അല്ലെ, ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റംസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. മൗസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം, കാണാൻ കഴിയും, ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്, കണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. Again, keyboard, tangible item having physical substance. Again, screen, tangible item having physical substance. RAM, tangible item having physical substance. Next, labor പറഞ്ഞ എന്താണ്? Labor പറഞ്ഞ wages, taxes and benefits paid for employees. Employees നമ്മളെ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയീസ് ആകാം, പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആകാം. എന്തൊക്കെയാണ്? എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ വേജ് കൊടുക്കും, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ല. എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുക, എല്ലാം ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ്. സേ എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ വേജസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസ്ക്ക് ടീ കൊടുക്കുകയാണ്. ടീന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലേബർ കോസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്തതാണ്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഫോൾസ് ഇൻ ലേബർ. സോ വേജസ്, taxes and all benefits paid for the employees will fall under labor. പിന്നെ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. What is expense? Expense വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Any cost which is neither material nor labor is called as expense. Say for example, software. Software നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയോ? ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം ആണോ? അല്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം അല്ല. സോ മെറ്റീരിയൽ അല്ല. ലേബർ ആണോ? അതൊരു എംപ്ലോയി ആണോ? അതുമല്ല, അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അഗൈൻ റെന്റ് കാണാൻ കഴിയോ? ഇല്ലല്ലേ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ. ലേബർ ആണോ? ലേബറും അല്ല, സോ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അഗൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? മെഷീന് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് അല്ല, മെഷീൻ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മളെ കോസ്റ്റ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ? ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ല. ലേബർ ആണോ? ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ എനി കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറിയിലെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ലേബർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേജസ്, ടാക്സസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ്. പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് നൈദർ മെറ്റീരിയൽ നോർ ലേബർ. ഏത് ബിസിനസ്സിനെങ്കിലും എടുക്കാം. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് സം അതർ ബിസിനസ്. സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് പറഞ്ഞോ, അതിൽ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻടു മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ്. ടെൽ മി സം അതർ ബിസിനസ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് പറഞ്ഞോ. ഏ ബിസിനസ്സും ഓക്കെ. യെസ് സ്റ്റുഡൻസ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബനാന ചിപ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ബനാന ചിപ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മൾക്ക് ബനാന വേണം. ബനാന എന്നല്ല നമ്മൾ ബനാന ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓയിൽ വേണം അല്ലെ. സോ ഇതെന്താണ്? നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ബനാന ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്, തൊടാനും ഫീൽ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നൗ ലേബർ വേണം. ലേബർ എന്താണ്? ഈ എംപ്ലോയീസ് അതിനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി വേണം.
ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബനാന കട്ട് ചെയ്ത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എംപ്ലോയീസ് വേണം. യെസ്, ലേബർ ആണ്. പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബനാന ചിപ്സ് എവിടെയാ ഉണ്ടാക്കുക? ഒരു റെന്റഡ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ആ റെന്റഡ് പ്ലേസിന്റെ റെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബനാന ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരും. യെസ്, അഗെയിൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബനാന ചിപ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ വി ക്യാൻ ബൈഫർക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻടു മെറ്റീരിയൽ, labor, expense. Yes, clear? Any other business? Yes, ice cream manufacture ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഐസ്ക്രീം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഫ്ലേവർ വേണം. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കെമിക്കൽസോ വാട്ട് എവർ വി ഹാവ്. ഓക്കെ, ദോസ് തിങ്സ് വി വാണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ്? ദോസ് ആർ മെറ്റീരിയൽ, ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റംസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാക്കിങ്ങിന്റെ ബോക്സ് വേണം. ആ ബോക്സ് എന്താണ്? ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്, നോക്കാനും തൊടാനും കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ. ലേബർ എന്താണ്? ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ത്രൂ പോകണ്ടേ? ആ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്, അത് ലേബർ ആണ്. അഗെയിൻ ആ ഐസ്ക്രീമിനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബോക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എംപ്ലോയീസ് വേറെ വേണം. അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ. അതിനു വേണ്ടി ഒരു എംപ്ലോയീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എല്ലാ എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ലേബർ ആണ്. എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോർഡ് ഫ്രോസൺ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഡെപ്രീസിയേഷൻ, അതിന് റിലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതിനു വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗോഡൌൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് കോൾഡ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ആ പ്ലേസിന്റെ റെന്റും വേറെ എക്സ്പെൻസസും ഒക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഐസ്ക്രീം ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ബെസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇൻ ദ വേൾഡ് അവർ ഏ പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ഏ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, ഏ ബേസിസിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക, അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവർ നമ്മൾക്ക് റോയൽറ്റി തരും. അത് നമ്മൾ റോയൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര കാശ് കൊടുക്കുമോ? ഈ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, കാണാൻ തൊടാൻ കഴിയില്ല. ലേബർ അല്ല, അവർ നമ്മൾ എംപ്ലോയി എന്നല്ല. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഫോൾസ് അണ്ടർ എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, സോ യു ടേക്ക് എനി ബിസിനസ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പാന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ബട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ജീൻസിന്റെ സിപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, ത്രെഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ലേബർ എന്താണ്? സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ലേബർ ആണ്. ഓക്കെ, വേറെ അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ലേബർ ആണ്. ഓക്കെ, സെയിൽ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ലേബർ ആണ്. അഗൈൻ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്? റെന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ സീവിംഗ് മെഷീനിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. വേറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വേറെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് നൈദർ മെറ്റീരിയൽ നോർ ലേബർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. യെസ്, ഏ ബിസിനസ് എങ്കിലും എടുത്തോ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്, ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്, ഇൻ ഇന്ത്യ, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, ഓൾഡ് ബിസിനസ്, ന്യൂ ബിസിനസ്, എല്ലാ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് വി ബൈഫർക്കേറ്റ് ഇൻടു 3 കാറ്റഗറീസ്: മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, എക്സ്പെൻസ്. ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? യെസ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ലേബർ പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, again, so note this down, write down the elements of cost, write down the heading world of costing in a heading area. We'll first write down elements of cost. We'll write down material, labor, expense. Material പറഞ്ഞ എന്താണ്? Tangible item having physical substance. Labor പറഞ്ഞാൽ wages, taxes and benefits paid for employees. Expenses in പറഞ്ഞാൽ cost which is neither material nor labor. Yes, note it down. In the tire, write down material plus labor plus expense is equal to total cost.
Okay, note down ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? Okay, so now we got to know that material, any cost in the world can be bifurcated into material, labor, expense. So നമ്മൾ material, labor, expense add ചെയ്താൽ total cost കിട്ടും. Say again, we come back to the same example. എന്താണ്? നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ആണ്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? സോ നമ്മൾ മനസ്സിലായി. സോ നൗ വി ഹാവ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്. എഗെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, കുറച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. കുറച്ച് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടൂല. Okay, some cost we get it directly. Okay, we call it direct cost. കുറച്ച് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടൂല. Okay, per unit basis സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടൂല. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി എത്ര സ്ക്രീൻ അറിയാം? ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു മൗസ് വേണം, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു കീബോർഡ് വേണം, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു എന്താണ് മദർ ബോർഡ് വേണം, ഒരു റാം വേണം. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. അഗെയിൻ മെറ്റീരിയലിൽ വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പ്രിന്റിങ്ങിന് പേജസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് A4 ഷീറ്റ്സ്. A4 ഷീറ്റ്സ് എന്തിനാണ്? എന്തെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേജസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെറ്റീരിയൽ. എന്താണ്? ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്, തൊടാൻ ഫീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും, മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പേജസ് യൂസ് ചെയ്യണോ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റൂൾ ഉണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ? ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർ യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കിട്ടുള്ളൂ. സിമിലർലി ഫുഡ്, നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ഫുഡ് കൊടുക്കണോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റൂൾ ഉണ്ടോ? ദർ ഇസ് നോ റൂൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൗസ് വേണോ, അങ്ങനത്തെ റൂൾ ഇല്ലേ? യെസ്, സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ദിസ് വിൽ ഫോൾ അണ്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. യെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിലും. ഓക്കെ, ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എംപ്ലോയീസ്, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അസംബ്ലിയുടെ എംപ്ലോയീസ് 1 hour കൊടുക്കണം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആസ് എ റൂൾ നമ്മൾക്കറിയാം എത്ര സമയം വേണം, എത്ര കോസ്റ്റ് വേണം. പക്ഷേ MD ഉണ്ട്, CA ഉണ്ട്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി CAയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? CAക്ക് കൊല്ലത്തിലെ 12 lakhs പേ ചെയ്യുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ടു മാനുഫാക്ചർ 1 ലാപ്ടോപ്പ്? CAയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലല്ലേ? യെസ്. സിമിലർലി എക്സ്പെൻസിൽ എന്താണ്? വിൻഡോസ്. ഓക്കെ, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരു വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. ഓക്കെ, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി എത്ര വേണോ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ റെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ? റെന്റ് ഈസ് നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ, ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ ലേബർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസ്. പക്ഷെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് റെന്റ് ഇൻകർ ചെയ്യാം? അങ്ങനത്തെ ഒന്നില്ലല്ലേ. റെന്റ് വി ആർ പേയിങ് 50,000 per month അല്ലെ? സോ ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനെയും ലേബറിനെയും എക്സ്പെൻസിനെയും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, so based on this, okay, elements of cost nammala kayil we had material, labor, expense. Again nammal ella items ne ipo direct um indirect aayittu bifurcate cheyum. So based on that, what do we get now? Okay, material ne we get it as a direct material, indirect material. Okay, material ne we are bifurcating it as a direct material, indirect material. Okay, next labor ne also we are bifurcating it as direct labor, indirect labor. Again expenses ne we are bifurcating it as direct expense, indirect expense. Clear? So നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? We discussed that total cost is equal to material plus labor plus expense. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതും we can bifurcate it as direct material, indirect material.
Labor we can bifurcate it as direct labor, indirect labor. Expenses we can bifurcate it as direct expense, indirect expense. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എക്സാമ്പിളും മനസ്സിലാക്കി. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരു റാം വേണം, ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം, ഒരു കീബോർഡ് വേണം, ഒരു മൗസ് വേണം. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെഷീനെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ഇടണം. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മെഷീൻക്ക് എത്ര ഓയിൽ ഇടണം? ദർ ഇസ് നോ റൂൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അറ്റ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവൽസ് ഇടുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഗൈൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യാം? അഗൈൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഫുഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ലേബർ എന്താണ്? ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് അതിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. നമ്മുടെ അസംബ്ലി വർക്കേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്താണ്? നമ്മൾ CAക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, MDക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, സൂപ്പർവൈസറിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർവൈസറിന് നമ്മൾ മാസത്തിലെ 30,000 പേ ചെയ്യും. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 100 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 1000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും the cost we are going to pay to the supervisor is 30,000 rupees. So that also falls in indirect cost. Again, expense എന്ത് വരും? വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. Say for example MS Office. Okay, that comes under direct expense. Similarly, where all expense will be indirect expense. Electricity, depreciation, rent, etc. etc. ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഒരു യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെറ്റീരിയലിലെ റാമിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര, സ്ക്രീനിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര, കീബോർഡിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര, അസംബ്ലി വർക്കേഴ്സ്ക്ക് നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്യാം, വിൻഡോസ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര കാശ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യണം. ദിസ് വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസ്. പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദിസ് വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസ്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? യെസ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാൽ, okay, so this we get it on per unit basis, this we will not get it on per unit basis. ഇപ്പോ നമ്മളെ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസിൽ കിട്ടുമല്ലേ. ഇത് മൂന്നിനെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. What is the name we give? We call it as prime cost. Okay, and indirect material, indirect labor, indirect expense ഈ മൂന്നിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് we give it a name overheads. Yes, okay, is this clear? So നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? Let us see the different equations possible. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is material plus labor plus expense. Yes, first way. Next way എങ്ങനെയാ പറയാ? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? Total cost is equal to direct material plus direct labor plus direct expense plus indirect material plus indirect labor plus indirect expense. ഇതിനൊരു അപ്രോച്ച് ആണ്, ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. Again, total cost is equal to, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പേർ കൊടുക്കും, പ്രൈം കോസ്റ്റ്. Again, indirect material, indirect labor, indirect expense മൂന്നിന് ഒരുമിച്ച് ഒരു പേർ കൊടുക്കും, overheads. So total cost is equal to prime cost plus overheads. ഈ അപ്രോച്ചും കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇസ് ദിസ് റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത എല്ലാവരും write down this bifurcation of cost between direct and indirect. Make this table, write down elements of cost. In the first column, write material, labor, expense, and then total cost. In the next column, write direct cost, indirect cost. Okay, direct material ആണെങ്കിൽ we call it direct material. Example എന്തൊക്കെയാണ്? റാം ഉണ്ട്, സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, കീബോർഡ് ഉണ്ട്, മൗസ് ഉണ്ട്. Okay. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? മെഷീന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഉണ്ട്, പേപ്പർ ഉണ്ട്, ഫുഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലേബറിലെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്താണ്? അസംബ്ലി, ഈ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അസംബ്ലി വർക്കേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ
എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ CA ക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ CEO MD ക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, all these are indirect labor. Again, direct expense എന്തൊക്കെയാണ്? വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടോ? Say Microsoft Office അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും. For that, if you are making any payment which is neither material nor labor, അത് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വേറെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഡിപ്രിസിയേഷൻ, റെന്റ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിലെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയോ, ഇതിനെ ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയോ. Okay, ഇത് എഴുതിയോ. Below this prime cost, we get it on per unit basis. This one we generally do not get it on per unit basis. Yes, clear till now? Note down ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? Can we proceed? Now write down. Okay, total cost is equal to എന്തൊക്കെയാണ് equations ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? First is material plus labor plus expense. അല്ലെ, material plus labor plus expense is equal to total cost. അതാണ് ഒരു equation. Again, എന്താണ്? direct material plus indirect material. അല്ലെ, material പറയുമ്പോൾ plus direct labor plus indirect labor plus direct expense plus indirect expense is equal to total cost. ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്, എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് we gave it a common name. എന്താണ്? പ്രൈം കോസ്റ്റ്. പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് we gave it a common name, overheads. This also we call it total cost. Again, another way to tell it is direct material plus direct labor plus direct expense, നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി, plus overheads is equal to total cost. Yes, ഇതൊക്കെ acceptable ആണ്. Again, ഇപ്പൊ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Write down everything. Prime cost is equal to direct material plus direct labor plus direct expense. Again, overheads പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Indirect material plus indirect labor plus indirect expense. Yes, generally accepted format എന്താണ്? Generally നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? First നമ്മൾ direct material എഴുതും, then we write direct labor, then we write direct expense. മൂന്നിനെ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ we get prime cost. Okay, to this prime cost നമ്മൾ overheads എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ indirect കോസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് as a single line item നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, so we get total cost. Okay, so practical perspective നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, okay, actually നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, എക്സ്പെൻസ്. ബട്ട് ഫ്രം എ പ്രാക്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് what we generally hear is elements of cost are direct material, direct labor, direct expense and overheads. Okay, എല്ലാ indirect cost നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് overheads എന്ന പേര് കൊടുത്തു. So we generally call, from a practical perspective, എന്താണ്? The elements of cost are direct material, direct labor, direct expense and overheads. Yes, ഇതുവരെ എല്ലാവരും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത്? Yes, students. So let's proceed further. ഇപ്പോ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് നമ്മൾക്കറിയാം? ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റം ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോ ഈ മെറ്റീരിയൽ is it direct material or indirect material? ഇങ്ങനെയാണ് ബൈഫർക്കേഷൻ ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ മെയിൻ റൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്? ഇത് പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസിൽ വേരി ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1-to-1 അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്. അല്ലെ, കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. കോസ്റ്റ് എന്താണ്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രീനിന്റെ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര? ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൗസിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര? ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ റാമിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര? 1-to-1 അസോസിയേഷൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ of the cost with the product or service,
that would be our direct cost. ഇത് നമ്മൾ general rule discuss ചെയ്യുന്നതാണ്. Again detail ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. So let us discuss in detail material എപ്പോഴാണ് direct material ആവുക, എപ്പോഴാണ് indirect material ആവുക. Yes, ഒരു material direct material ആകണമെങ്കിൽ it has to fulfill two conditions. First thing is it should be directly traceable. Directly traceable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? One-to-one association should be possible. One-to-one association of cost with the cost object should be possible. Say for example, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കീബോർഡ് വേണം, ഒരു മൗസ് വേണം, ഓക്കെ, ഒരു റാം വേണം. Okay, so directly we are in a position to associate the cost with the cost object. Okay, already അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. Okay, so that is called as a directly traceable. So നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ തരാം. Okay, so assume ഇത് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്. Okay, so ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്, നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓക്കെ ഓരോരോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ടീച്ചിങ് പെർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഓരോരോ സ്റ്റുഡന്റിന് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ ഡിറ്റർമൈൻ മൈ എന്താണ് സ്റ്റുഡന്റിന് എത്ര ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ബുക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരോ സ്റ്റുഡന്റിനും ഞാൻ ബുക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒക്കേഷണലി ഉണ്ടല്ലേ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് any student who has answered the questions properly I have given him daily milk. Okay, so two different cost ആണ്. First is book in the cost, എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റിനും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എവറി സ്റ്റുഡന്റ് എല്ലാ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണ്, വൺ ടു വൺ അസോസിയേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. സോ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വൺ ടു വൺ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ഈ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും, നോട്ട്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആൻസർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ പെർ സ്റ്റുഡന്റ് എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റിനും ഞാൻ എത്ര ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു, ചോക്ലേറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? യെസ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞാൻ ടോട്ടൽ ചോക്ലേറ്റിന് എത്രയാണ് കാശ് കൊടുത്തത്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3000 rupees. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 സ്റ്റുഡന്റ്. സോ പെർ സ്റ്റുഡന്റ് 30 rupees കോസ്റ്റിന് എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ഞാൻ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് 60 rupees ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, ഇന്നൊരു സ്റ്റുഡന്റിന് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ? ഓരോരോ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്, ഒരു വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ മീൻസ്. ഓക്കെ, one-to-one association of cost with the cost object is possible. Okay, coming back to our main example, manufacturer of laptop. Okay, നമ്മൾക്ക് സ്ക്രീനിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം, ആ സ്ക്രീനിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു കീബോർഡ് വേണം, ആ കീബോർഡിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു റാം വേണം, ഓർ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 റാം വേണം, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു എന്താണ് മദർ ബോർഡ് വേണം, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ്. ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ബട്ട് വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫുഡിന്റെ കോസ്റ്റ്, അത് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ അല്ല, വൺ ടു വൺ അസോസിയേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. യെസ്, ഈസ് ദിസ് ഫൈൻ? അഗെയിൻ ഇനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ 10 സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ ഓരോരു കിറ്റ് കാറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫ്രീയിലല്ല, ഞാൻ കൊടുക്കാനില്ല. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് മി ടെൽ, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓരോരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഞാൻ 100 rupees സിൽക്ക് കൊടുത്തു. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഓരോരോ സ്റ്റുഡന്റിന് ഞാൻ എത്ര കൊടുത്തു എക്സാക്ട് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, സോ ദിസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ഇന്നൊരു സിനാരിയോയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഒരു വലിയ ഡയറി മിൽക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിന്നോ, എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, എന്റെ പാർട്ടിയാണ്. ഒരു സിൽക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. സോ സ്റ്റുഡൻസ്
divide it amongst themselves. Okay, so there is a possibility ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, there is a possibility ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട്. So here we have to distribute it manually and that distribution is not accurate. So in that case we call it as this cost is not directly traceable. Okay, directly traceable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes students. Okay, a cost is said to be directly traceable when we are in a position to associate it on one-on-one basis from the cost to the cost object. Yes students. Okay, that is the first condition. Next condition is it should become an integral part of finished goods. Paranjal adu we want that at all cost. Adillade nammal undale customer aa product ne thanne endagum cancel cheyidu vidum. Okay, say for example nammal laptop manufacture cheyugayanu. Okay, so laptop il undale, so ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യും പറയും നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്, പക്ഷെ മദർ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. സോ മദർ ബോർഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു മദർ ബോർഡ് വേണം. അതെ, അഗൈൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗൂഡ്സ്. അത് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗൂഡ്സ്. സോ ഈ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെറിയ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ക്രൂ ഇടും. ഓക്കെ, ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് 5 സ്ക്രൂ വേണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. ഫോർ എവറി ലാപ്ടോപ്പ് വി വാണ്ട് 5 സ്ക്രൂസ്, ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു സ്ക്രൂ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പേ വേണ്ട, എനിക്ക് പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് പറയും. ഒരു സ്ക്രൂ അല്ലേ, നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കാം അല്ലെ? സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോം എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗൂഡ്സ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. സ്ക്രൂ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, പക്ഷെ മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സ്ക്രീനെ വർക്ക് ആകുന്നില്ല, വിൽ യു ബൈ ദ ലാപ്ടോപ്പ്? നോ, സ്ക്രീൻ ഈസ് യുവർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് വേണ്ടത്. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗൂഡ്സ്. രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എനി വൺ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ്. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോ നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു അനദർ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ അല്ലെ? ക്ലോത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ്സിലെ ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലോത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ആ ഷർട്ടോ ആ പാന്റോ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ? യെസ്, നോ? പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ? യെസ്, ചെയ്യില്ല. യെസ്, ഇപ്പൊ ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടായത് ഇടാനുള്ള സ്റ്റൈലാണ്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ഓക്കെ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടർ, ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ? ചെയ്യില്ല. സോ ക്ലോത്ത് എന്താണ്? ഒരു ഷർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 മീറ്റേഴ്സ് ക്ലോത്ത് വേണം, ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണ്. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗൂഡ്സ്. സോ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അഗൈൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഒരു ഷർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 ബട്ടൺ വേണം, ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഷർട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ ലൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഷർട്ട് വിട്ടു വരും. നമ്മൾ പറയും ബട്ടനെ നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോടെ ഇന്നൊരു പ്രാവശ്യം. യെസ്, സോ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായേ? For a material to constitute a direct material, it has to fulfill 2 conditions cumulatively. എന്താണ്? First is directly traceable ആയിട്ടുണ്ടാകണം. 1-to-1 association of cost with the cost object possible ആണ്. Yes, that's the first condition. Okay. Second condition എന്താണ്? It should form an integral part of finished goods. Okay. Based on that, laptop manufacture ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, എന്തൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സ്ക്രീൻ, മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകും. ചെറിയ സ്ക്രൂസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകും. സിമിലർലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകും. ക്ലോത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല. പക്ഷേ നമ്മളെ ബട്ടൺസ്, ചെറിയ ബട്ടൺസ്, അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ ത്രെഡിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയതായാലും നമ്മൾ വി വോണ്ട് റിജക്ട് ദ ഷർട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മൾ എന്താക്കും? നമ്മൾ തന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചിനെ കറക്റ്റ് ആക്കും ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ. യെസ്, സോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ക്ലിയർ?
So direct material ആണെങ്കിൽ directly traceable ആകണം. Next thing is it should form an integral part of finished good. It should form a very important part of finished good. Okay, so material which is not direct material is called as indirect material. Yes, the indirect material is any material which is not direct material is called as indirect material. Yes, write it down, write down the conditions. Material direct material ആകണമെങ്കിൽ two conditions fulfill ചെയ്യണം cumulatively. First എന്താണ് directly traceable, that is one-to-one association of cost with the cost object should be possible. Next, cumulatively inner condition എന്താണ് it should form an integral part of finished goods. ഈ രണ്ട് conditions fulfill ചെയ്താൽ that material will be called as direct material. Okay. Indirect material എന്താണ് any material which is not direct material is called as indirect material. Okay. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ relevant examples ഇടാം, in terms of laptop example ഇടാം, in terms of shirt example ഇടാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും example ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം. Okay. For directly traceable എന്താണ്, integral part of finished goods പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. Okay. Yes. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിന്റെ ബൈഫർക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകണമെങ്കിൽ it should be directly traceable, it should form integral part of finish. Indirect material is any material which is not direct material. ഇപ്പോൾ ലേബറിലെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ബൈഫർക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അഗൈൻ മെയിൻ റൂൾ എന്താണ്, വൺ ടു വൺ അസോസിയേഷൻ പോസിബിൾ ഉണ്ടാകും. Okay, here it is simple. Labor which is directly involved in production will be our direct labor, that is directly traceable. One-to-one association ചെയ്യാൻ കഴിയണം. To manufacture one laptop, ലേബറിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര? ലേബർ 1 hour സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, so accordingly ലേബറിന്റെ കോസ്റ്റ് is 100 rupees. അങ്ങനെ based on that we should be in a position to calculate per unit, ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. Okay, that is the first condition. And the second condition is directly involved ചെയ്യണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആവത്തുള്ളൂ. സോ they should okay. Say for example നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. സെല്ലിംഗ് എംപ്ലോയി ആണ്, അവർക്ക് 8,000 rupees നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഓൺ എവറി സെയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് 5% കൊടുക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50,000 ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്, ഓക്കെ 2,500 എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്തിരുന്ന അവർക്ക് പേ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അറിയാം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് എ വേരിയബിൾ കോമ്പണന്റ്. ഓരോരോ ലാപ്ടോപ്പിന് 2,500 rupees ആണ് കാശ് കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രേസബിൾ ആണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താൽ 2,500, ഇന്നൊരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താൽ 2,500 ആണ്. പക്ഷേ will this constitute direct labor cost? The answer is no. Why no? Because they are not engaged in production. പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയും. If any employee to whom the labor cost is directly traceable but is not directly engaged in production, അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആവില്ല. Yes, is that fine? Okay, so ലേബറിൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ്? ഫസ്റ്റ്ലി it should be directly traceable. സെക്കൻഡ്ലി അവർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? വേറെ ഒരേ സർവീസിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CA നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു, CAയോട് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അല്ലെ, പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ തരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ തരാം. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്താൽ CAക്ക് 1,000 rupees കിട്ടും, പക്ഷേ he is not engaged in production, അത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആകില്ല. യെസ്, so for a labor to constitute direct labor, two conditions. First thing is directly traceable. അതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആകട്ടെ, ലേബർ ആകട്ടെ, എക്സ്പെൻസ് ആകട്ടെ, if it has to constitute a direct material or direct labor or direct expense, directly traceable ഉണ്ടാകും. അതില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. Again, in labor they should engage in production. Indirect labor എന്താണ്? Any labor which is other than direct labor.
Clear? Yes. Say for example, administration employees ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീപ്പർ ഉണ്ട്, സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ട്, CA ഉണ്ട്, MD ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും നമ്മൾ പേ ചെയ്യും. അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വേജസ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. പക്ഷേ അത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലേ, ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ. Clear with this? Write it down. Yes. Labor. Write the bifurcations. Direct labor, indirect labor. Direct labor പറഞ്ഞ എന്താണ്? Labor which is directly involved in production. That is our രണ്ട് issues, രണ്ട് conditions fulfill ചെയ്യണം. First thing is directly traceable ആകണം. Second thing is they should involve in production. Next thing is indirect labor. Indirect labor പറഞ്ഞ എന്താണ്? Any labor other than direct labor. Yes, clear? Expenses. Direct expense and indirect expense. Direct expense easy ആണ്. It should be directly traceable. അത്ര മാത്രമാണ്. Indirect expense is expenses other than direct expense. Say for example, നമ്മുടെ കയ്യിൽ expense എന്തൊക്കെയാണ്? Okay, next is MS of. Next നമ്മുടെ electricity ഉണ്ട്. ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഏതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്? ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. വിൻഡോസ്, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വിൻഡോസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം, ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു MS ഓഫീസിന്റെ ലൈസൻസ് വേണം, അവർക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് റോയൽറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പേ ചെയ്യണം, ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. റെന്റ്, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര റെന്റ് കൊടുക്കണോ, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല. റെന്റ് ഇസ് 50,000 per month, നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാശ് കൊടുക്കണോ, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്ര വരും, അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. സോ യെസ്, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. എക്സ്പെൻസസിനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതിയോ, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതിയോ? ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസസ് അതർ ദാൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. യെസ്. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ലേബർ പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ്. മെറ്റീരിയലിനെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ലേബറിനെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ. എക്സ്പെൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ത്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് മനസ്സിലായാൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആകണം. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോം an integral part of finished goods. മെയിൻ പാർട്ട് ആണ്. അഗൈൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്താണ്? ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് he should engage in production. Again, expense, direct expense എപ്പോൾ ആകുക? ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ ആകുക. യെസ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Let us quickly revise the entire day session very fast. Okay അല്ലേ? Ready for it? First നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? കോസ്റ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വൈ കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, കോസ്റ്റ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദ ഗോൾഡൻ ഫോർമുല ഫോർ എവറി ബിസിനസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. ഓക്കെ, then we came to cost. Cost പറഞ്ഞ എന്താണ്? So what is cost? Amount of resources given up in exchange of goods or services. അത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് given up എന്ന് പറയുന്നത് can be monetary, can be non monetary as well. Again, then we came to costing. Costing പറഞ്ഞ എന്താണ്? It is the systematic process of ascertaining cost. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, which varies on per unit basis. Again, fixed cost ഉണ്ട്, it does not vary on per unit basis. പക്ഷേ we still have to calculate. നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. Because based on that only we can set the selling price. So what we have to do? We have to follow a systematic process to ascertain the cost. That systematic process is called as costing.
Okay, പിന്നെ കോസ്റ്റ് വേഴ്സസ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വലി റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ലേബറിന് കാശ് കൊടുത്തു, റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. റെന്റ് കൊടുത്തു, റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ദീസ് ആർ കോസ്റ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി. കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ എല്ലാ കോസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് we follow a systematic process to ascertain ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്. സോ ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ടു ascertain the cost. എന്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് we get it through following a systematic process that is called as costing. Yes, അത് കഴിഞ്ഞ് after that നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? We discussed the elements of costing. We slowly enter the world of costing. വേൾഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം? സോ വി ഡിസ്കസ്, വി ഹാവ് മെറ്റീരിയൽ, വി ഹാവ് ലേബർ, വി ഹാവ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? വി ഹാവ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, എക്സ്പെൻസ്. മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടാഞ്ചിബിൾ ഐറ്റംസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ലേബർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is wages, taxes and other benefits paid for employees. Expense പറഞ്ഞ എന്താണ്? Cost which is neither material nor labor. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനെ ഉണ്ടല്ലേ, ഫർദർ നമ്മൾക്ക് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. We can bifurcate into direct and indirect. മെറ്റീരിയലിനെ we can bifurcate into direct material, indirect material. ലേബറിനെ we can bifurcate into direct labor, indirect labor. Expense also we can bifurcate into direct expense, indirect expense. Okay. So, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. സെക്കൻഡ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോം എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? എനി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. പിന്നെ വി കേം ഇൻ ടു ലേബർ. ലേബർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേജസ്, ടാക്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ്. വെൻ വിൽ ലേബർ ബി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ? എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് they should be involved actually in production. അല്ലെ, selling and distribution employees ക്ക് നമ്മൾ directly traceable ആണെങ്കിൽ it will not be direct labor. So it should be directly traceable plus it should be directly involved in production. Any labor cost which is not direct labor cost is indirect labor. Again, expense എന്താണ്? Cost which is neither material nor labor. Expense, direct expense എപ്പോഴാണ്? It should be directly traceable. And what is indirect expense? Any expense which is not direct expense. Okay, so based on that, material plus labor plus expense, we call it the total cost. Okay, so direct material plus direct labor plus direct expense, ഈ മൂന്ന് direct cost നെ ഒരുമിച്ചിട്ട് we have given a name prime cost. And indirect material plus indirect labor plus indirect expense, we've combined all three and given a name overheads. So നമ്മൾക്ക് total cost എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? Total cost is equal to material plus labor plus expense. That is one way of telling. Again, total cost is equal to prime cost plus overheads. That is another way of telling. Another way of telling is total cost is equal to direct material plus direct labor plus direct expense. For namalku prime cost kittum. To that we add overheads. We get our total cost. Yes, clear till now? Yes, balance we'll discuss in the next session. Thank you so much. Have a great day.